اب آپ کو خبر دیں میچ کی صورتحال سے متعلق۔ راولپنڈی ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف پاکستان جیت کے قریب ہے۔ انگلش بلے باز پاکستانی اسپنرز کے شکنجے سے باہر نہیں نکل پائے۔ پاکستان کو تیسرا ٹیسٹ اور سیریز اپنے نام کرنے کے لیے صرف کچھ ہی رنز درکار ہیں۔ جیت کے قریب ہے پاکستان، اس وقت رنز درکار ہیں، جبکہ انگلینڈ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ میچ جو کہ پاکستان کا اور انگلینڈ کا اس وقت جاری ہے راولپنڈی میں، جس میں اس سے پہلے جو میچ کے جو رنز تھے اس متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اب جو پاکستان ہے وہ جیت کے بالکل قریب ہے، فتح کے قریب ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 96 سکور تھے اس سے پہلے اور 7 وکٹیں ہو چکی تھی انگلینڈ کی۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا یہ تیسرا روز ہے۔ شاہینوں نے گوروں کو ایک بار پھر سے دبوچ لیا ہے۔ 75 رنز پر 6 وکٹیں اس سے پہلے گری تھی۔ کپتان بین سٹوکس اور جیمی سمتھ نے 3-3 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے تھے، جبکہ انگلینڈ کا 3 وکٹوں کے نقصان پر 24 رن سے دوبارہ اننگز کا آغاز ہوا تھا۔ گزشتہ روز کی بات کریں تو زیک کرولی 2، بین ڈیکٹ 12، اولی پوپ 1 رنز بنا کر ہی پیویلین لوٹ گئے تھے۔ بین ڈیکٹ کو ساجد خان، زیک کرولی اور اولی پوپ کو نعمان علی نے پیویلین بھیجا تھا، جبکہ پاکستان نے پہلی اننگز میں پاکستان کی پوری ٹیم 344 رنز بنا پائی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان بالکل فتح کے قریب ہے۔ راولپنڈی میں یہ ٹیسٹ میچ جاری ہے اور پاکستان اس وقت بالکل جیت کے قریب نظر آ رہا ہے۔ میچ اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ABN نیوز اسکرین پر براہ راست، جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت دونوں ٹیمیں کافی فارم میں نظر آ رہی ہیں، لیکن پاکستان اس وقت بالکل جیت کے قریب ہے۔ اسپنرز کا جادو چل گیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ انگلینڈ کی 9ویں وکٹ 106 پر گر گئی۔ آپ کو یہ خبر دیں کہ راولپنڈی ریحان احمد 7 رنز بنا کر ساجد خان کی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے۔ اس متعلق بات کریں گے، اسپورٹس جرنلسٹ حسنین لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسنین، پہلا ٹیسٹ میچ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، تھوڑی سی ہمیں اپس اینڈ ڈاؤنز نظر آئے، لیکن اب پاکستان بالکل فتح کے قریب ہے۔ جی ہاں غزل، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں تو بڑی تاریخی شکست ہوئی تھی پاکستان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان نے اسپن کا جو جال بچھایا انگلینڈ کے لیے وہ پاکستان کو بہت کام آیا۔ مجھے یاد ہے جب ابوظہبی میں ایک ٹیسٹ سیریز میں ہم نے انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ کیا تھا، اس وقت ہمارے جو 2 اسپنرز تھے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ہمیں کلین سویپ کروایا تھا، سعید اجمل اور عبدالرحمان نے۔ اور اس بار بھی ساجد خان اور نعمان علی 2 اسپنرز اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، نہ صرف بالنگ میں بلکہ جب یہ بیٹنگ میں بھی آتے ہیں تب بھی پاکستان کو رنز بنا کے دیتے ہیں۔ اور دونوں اسپنرز کو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جانا چاہیے جس طرح انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا پوری کی پوری گیم کو۔ اور پاکستان کو پچھلا جو میچ تھا وہ تقریباً 3 سال بعد پاکستان نے کوئی میچ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جیتا تھا، تو یقینی طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہے۔ پاکستان کے جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہے، کیونکہ پاکستان یہ آپ تو سمجھتی ہیں کہ یہ کرکٹ لونگ نیشن ہے، لیکن ہم کرکٹ سے بہت زیادہ دور ہو رہے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پے در پے شکست ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو، تو فینس کا اعتماد پاکستان کرکٹ ٹیم سے دور ہو رہا تھا۔ یہ وکٹری ہمیں سیریز ون بھی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو فینس ہیں ان کا کرکٹ کے اوپر اعتماد وہ بھی بحال کرے گی۔ یقینی طور پر آپ نے جس طرح حسنین یہ بات کہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے ملتان ٹیسٹ تھا، وہاں پر پچز الگ تھی، کنڈیشن الگ تھی، اب یہاں پر پچز کنڈیشنز کی اگر بات کریں تو وہ الگ ہیں، جس طرح پہلے میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ انگلینڈ پچز کو سمجھ نہیں پایا یہاں کی؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ کی اگر بات کر لی جائے ملتان میں، اس سے پہلے پچھلے 4 سال کی کہانی دیکھ لی جائے تو وہ ایک ہی کہانی تھی کہ پاکستان فاسٹ پچز بنانے کی طرف جا رہا تھا۔ فاسٹ پچز اس طرح سے بنتی نہیں تھی، باؤنسی پچز اس طرح سے بنتی نہیں تھی جس طرح پہ آسٹریلیا یا انگلینڈ میں آپ کو پچز ملتی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ بیٹنگ پیراڈائز ٹریک بنا دیتے تھے، جہاں پہ آپ کے فاسٹ بالرز کو بھی اتنا سیم اینڈ سوئنگ نہیں ملتا تھا، لیکن جو اپوزیشن کے فاسٹ بالر ہوتے تھے، پچھلے سال اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو جیمی اینڈرسن آئے، براڈ آئے، مارک ووڈ آئے، انہوں نے بہت ہی اچھی بالنگ کروائی، لیکن آپ کے جو فاسٹ بالرز تھے ان کی اچھی بالنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اور اگر اب کی بات کی جائے تو ملتان کے بعد آئی تھنک جو ٹھنک ٹینک ہے وہ بیٹھا ہے پاکستان کا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ انگلینڈ کی جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر جایا جائے انسٹیڈ آف آور اسٹرینتھ۔ تو فاسٹ بالنگ ہے لیکن ہم نے فاسٹ بالرز کو جی حسنین بالکل یقینی طور پر، لیکن اس وقت اپنے ناظرین کو ہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آل ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے انگلینڈ کے خلاف، پاکستان جیت کے قریب ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو چکی ہے۔ انگلش بلے باز پاکستانی اسپنرز کے شکنجے سے نہ نکل پائے، انگلینڈ کی پوری ٹیم آؤٹ صرف 112 رنز پر آؤٹ ہو چکی ہے، 36 رنز درکار ہیں اس وقت۔ انگلینڈ کی پوری ٹیم آؤٹ صرف 112 رنز پر آؤٹ، نعمان علی کی 6۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف
पाकिस्तान जीत के करीब है, कुछ ही रन दरकार हैं। इंग्लिश बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स के शिकंजे से ना निकल पाए। पाकिस्तान को तीसरा टेस्ट और सीरीज अपने नाम करने के लिए सिर्फ 36 रन ही दरकार हैं। इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट सिर्फ 112 रन पर आउट हो चुकी है। रावलपिंडी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को सिर्फ 36 रन इस वक्त दरकार है। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद कम बैक बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। दूसरा टेस्ट मैच और अब ये तीसरा टेस्ट मैच जिसमें इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान फुल फॉर्म में हमें नजर आया। तमाम तर खिलाड़ी, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त ऑल आउट हो चुकी है। इंग्लिश बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स के शिकंजे से ना निकल पाए हैं। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किलात से दो चार हुई थी। जी गजल, सबसे पहले सबसे माजरत, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए, आज इंग्लैंड की टीम 112 रन से आउट हुई है। अब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आएगा और कोई ज्यादा हदफ नहीं है आपके बल्लेबाजों के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये शायद 12 बजे से पहले भी ये टेस्ट मैच खत्म हो सकता है। जो टेस्ट मैचेस हमारे यहाँ 5 दिन में खत्म नहीं होते थे, अब वो 2.5 दिन में खत्म हो रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही हौसला अफजा खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा डाउन एंड आउट थी। पिछले 3 साल से हम कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए थे। फिर जो हमारी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस थी, उनमें भी 2022 के वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत डिप हमें देखने को मिला। ओडीआई क्रिकेट में भी हम उस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में सस्टेन नहीं कर सके। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्रेजर है ये सीरीज, और ये सीरीज विन डेफिनेटली बहुत सारी आपकी जब जीतें होती हैं तो आप जब जीतते हैं तो वो बहुत सारी आपकी कमजोरियों को छुपा देती है। तो ये हमारी बहुत सारी इसने कमजोरियों को तो छुपा दिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं पे अपने दूसरे एंड्स पे बैटिंग पे या फिर फास्ट बॉलर्स पे काम करना होगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू नुमान अली एंड साजिद खान, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से वो स्टूड अप हुए, और पाकिस्तान पहला मैच हार चुका था, लेकिन ये तमाम तर जो इस सीरीज का क्रेडिट है वो इन दोनों स्पिनर्स को जाता है, नुमान अली को भी और साजिद खान को भी, जिन्होंने मुल्तान में भी और जी हसनैन, आप सुन पा रहे हैं। तो अब जिस तरह से आपने कहा कि तमाम तर जो क्रेडिट जाता है स्पिनर्स को, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर जिस तरह से ये डिबेट कंट्रोवर्सी रहती है कि चाहे वो स्पिनर्स को खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए, कभी 2 स्पिनर्स कभी 3 स्पिनर्स, तो जिस तरह से अभी एक कम बैक किया है पाकिस्तान ने स्पिनर्स को लेकर, तो अब यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि इन फ्यूचर आप स्पिनर्स पर जो है वो रिलाई कर सकते हैं, उनको खिलाया जाए। देखिए गजल, इसमें 2 चीजें, हमें अपोजिशन टू अपोजिशन जाना होगा। सबसे पहले तो देखना होगा कि कौन सी अपोजिशन है जो कि स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, उसके खिलाफ हमें स्पिन का जाल बिछाना होगा। और फिर हमें 1-2 वेन्यूज ऐसे आइडेंटिफाई करने होंगे जहां पे हमें ग्रीन टॉप विकेट्स बनानी है। सो हमें अपोजिशन टू अपोजिशन अपनी होम क्रिकेट खेलनी होगी। असल में हम पिछले 4-5 साल से अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी होम क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आप 30 साल से नहीं जीत पा रहे। न्यूजीलैंड अभी 36 साल बाद इंडिया में आके जीता है। सो हर जो टीम है वो अपनी होम कंडीशंस में बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल में ये तजुर्बे करते रहा कि किस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पाकिस्तान में बनाएं। हालांकि वो वाली विकेट्स यहाँ पे बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलियंस आके उनको उसी तरह की कंडीशन मिलेंगी, इंग्लैंड वाले आके उनको उसी तरह की कंडीशन मिलेंगी। सो ये टीम टू टीम वेरी करता है। अगर आप के मुल्क में आके किसी जमाने में इंडिया टेस्ट मैच खेले, बांग्लादेश खेले या फिर श्रीलंका खेले, वहां पे आपको शायद स्पिन ट्रैप उस तरह से काम ना आए, वो थोड़ी सी फास्ट पिचेस में हमारी तरह स्ट्रगल करते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम है, उनके खिलाफ आप स्पिन का जाल बिछा सकते हैं। तो ये टीम टू टीम वेरी करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें पता था कि इंग्लैंड की जो कमजोरी है वो स्पिन है और उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। जी, यकीनी तौर पर जिस तरह भी आपने बात की कि जो कमजोरी थी उसको देखा पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा और उसके नताइज हमें सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं हसनैन कि जिस तरह से तब्दीलियां की जाती हैं टाइम टू टाइम, हम देखते हैं और काफी हद तक तब्दीलियां की जाती हैं, तो ये भी काफी हद तक इफेक्ट करता है टीम पर? देखिए, तब्दीलियों का मसला ये है गजल कि हमने पिछले 3-4 साल में कुछ मेजर तब्दीलियां नहीं की। हम हर बंदे को देखते थे, उसको 5-10 सीरीज दे देते थे, उसके बाद तब्दील करते थे। इस सीरीज ने हमें एक और चीज सिखाई है, वो ये है कि आपने स्टारडम के पीछे नहीं जाना, आपने परफॉर्मेंस के पीछे जाना है। और जितने आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं, आप देखिए बाबर आजम यहाँ पे नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, और बहुत सारे स्टार प्लेयर्स हैं जो कि इस सीरीज में मौजूद नहीं थे। लेकिन आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे, अलॉन्ग विद योर 5 to 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन्होंने आपको ये परफॉर्मेंसेस दिए हैं और आप इस काबिल हुए हैं कि आज आप इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर 2-1 से ये सीरीज जीतेंगे। सो खिलाड़ियों को टीम से निकालना या खिलाड़ियों को टीम में डालना,
اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ کس کھلاڑی کی کتنی فین بیس ہے، بلکہ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ کرنٹلی پچھلے 5-6 مہینے میں یہ ڈومیسٹک سرکٹ میں یا انٹرنیشنل سرکٹ میں کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا 18 سے 19 اننگز میں بابر اعظم فیل ہوئے، اس کے بعد جا کے جب ہمارے بورڈ نے ابھی اس فیصلہ وقت کیا. پاکستان کو صرف اور صرف 36 رنز درکار ہے جیت کے لیے. بہت شکریہ. اسپورٹس جرنلسٹ حسنین لیاقت اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.